السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات بنانے والے، نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج کے لیکچر میں الکتاب المبین کی سب سے بڑی اصطلاح صلاۃ کے معنی بے مطابق الکتاب المبین کیا ہے، اس کو ہم سب مل جل کر دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ لفظ صلاۃ جس کے معنی نماز کیے جاتے ہیں، جو لوگ صلاۃ کے معنی نماز بتا رہے ہوتے ہیں، ان سے میرے جیسا سادہ آدمی جب کبھی سوال کر کے پوچھ بیٹھے کہ لفظ نماز کا کیا مطلب ہے، تو جواب آتا ہے کہ اس کے معنی عبادت کے ہیں۔ لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ عبادت کا کیا مطلب ہے، تو جواب آتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عمل نماز کی صورت میں ہم 5 وقت کرتے ہیں وہ عبادت کہلاتا ہے، یعنی عبادت ہی نماز ہے۔ لیکن جب میرے جیسا سادہ آدمی سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 لگا کر یہ پوچھتا ہے کہ جیسا کہ آیت کا متن ہے، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے بنی آدم، کیا میرا عہد تمہاری جانب نہیں تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ترجمہ انہی کا کیا ہوا ہے، جب ہم کریں گے تو وہ الگ ٹائپ کا ہوگا۔ اسی ترجمے کو مد نظر رکھ کر جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ چلو مان لیا کہ آپ کے والا طریقہ ہی عبادت ہے یا نماز ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے حساب سے آپ چلتے ہو، جس کو آپ اللہ کی عبادت کہتے ہو، اگر یہی طریقہ کار اللہ کی عبادت کا ہے تو بتاؤ جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ کیونکہ عبادت کا تو آپ کے مطابق طریقہ ہوتا ہے، تو پھر ان لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یا کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ برے کام کرنا شیطان کی عبادت ہے، لیکن جب کاؤنٹر سوال کیا جاتا ہے کہ اگر برے کام کرنا شیطان کی عبادت ہے تو ظاہر ہے اللہ کی عبادت اچھے کام کرنا ہوگا، تو پھر یہ 5 وقت آپ لوگ جو کرتے ہو عمل، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے برا کام کیا جاتا ہے اعلیٰ الاعلان، وہ اس کے لیے جمع ہونے کی ضرورت نہیں، تو اس کے لیے جمع ہونے کی ضرورت کیا آگے؟ جو لوگ روایات جن کو حدیث یہ لوگ کہتے ہیں، ان حدیثوں کے ماننے والوں کا موقف اس کے متعلق ہے وہ یہی ہے کہ عبادت ہی نماز ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ بتاؤ کہاں ہے الکتاب المبین میں لکھا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا تو دعویٰ ہی نہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے، ہم تو یہ کہتے کہ حدیث میں، اور حدیث سے اگر ان سے ریفرنسز مانگے جائے تو کسی حد تک وہ ثابت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کے برعکس ایک دوسرا ٹولہ ہے جو کہ نمازی قرآنسٹوں کا ہے۔ ان سے جب صلاۃ کے معنی یا صلاۃ کے موضوع پر بات کی جاتی ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ صلاۃ کا کیا مطلب ہے الکتاب المبین کے مطابق، تو جواب ملتا ہے نماز ہے جی، یا کچھ کہتے ہیں کمیونیکیشن یا رابطہ ہے۔ لیکن جب پوچھا جاتا ہے کہ کیسے الکتاب المبین کے مطابق لفظ صلاۃ کے معنی نماز ہے یا کمیونیکیشن ہے یا رابطہ ہے، تو بجائے الکتاب المبین سے بتائیں، یہ لوگ کہنے لگتے ہیں کہ صلاۃ کو نماز ہی کہا جاتا ہے، یا پھر یہ نمازی قرآن اس رٹا میں ٹوئیاں مارنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کتاب میں بھی جاتے ہیں تو مروجہ ترجمہ ہی اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ اور بعد تو ان میں سے گالم گلوچ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھیں، میں نے ایک سکرین شاٹ لگایا ہے، میں فیس بک پر لوگوں کے کومنٹس پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک نمازی قرآنسٹ نے سوال پوچھنے والے کو کیسی گندی اور ننگی گالیاں دی ہیں، سکرین شاٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ نمازی قرآنسٹ الکتاب المبین والی صلاۃ پہ ہوتا تو اس کی زبان ایسی نہیں ہونی تھی، بلکہ معزز اور پرسکون شخصیت ہوتا۔ دوستو، ان دونوں ٹولوں میں سے اگر دیکھا جائے تو حدیث کی کتابوں کو ماننے والے سچے ہیں،
کیونکہ وہ علی اعلان کہتے ہیں کہ نماز قرآن سے ثابت ہی نہیں ہے، اس کا طریقہ کار اور رکعتیں اور نماز کو کیسے پڑھنا ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا اس سچ پر یہ لوگ قابل تحسین ہے۔ لیکن دوسری جانب نمازی قرآنسٹوں کا ٹولہ ہے، جب نماز پڑھنے کا طریقہ پوچھا جاتا ہے ان سے کہ الکتاب المبین سے نماز کا طریقہ اور رکعتیں دکھاؤ، تو ان کا حال دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، لیکن دکھا نہیں پاتے ہیں۔ جبکہ کچھ نمازی قرآنسٹوں کا پھر الکتاب المبین پر لا علمی کی بنیاد پر جھوٹ بولنا بھی ثابت ہے، جھوٹ بول دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 123 کا ایک فریز لگاتے ہیں، جیسا کہ میں نے بھی لگایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ والا فریز لگا کر کہتے ہیں کہ جیسے سعودیہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جاتی ہے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے، لیکن جب یہ نمازی قرآنسٹ ایسا کہہ رہے ہوتے ہیں تو الکتاب المبین پر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے اس فریز میں تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ جیسے سعودیہ والے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جا رہی ہے ویسے ہی دیکھ کر پڑھ لو، جبکہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم کے کھڑا ہونے کی جگہ سے نماز کی جگہ لے لو، یہ اس کا ترجمہ ایکچول بنتا ہے ان کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ لیکن یہ نمازی قرآنسٹ سعودیہ میں موجود اپنے والے مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ نہیں لے رہے ہوتے، بلکہ یہ قریب کی کسی مسجد یا گھر کے کسی کونے کھانچے سے نماز کی جگہ لے رہے ہوتے، یا پھر کسی گراؤنڈ میں، فصلوں میں، یا پھر کبھی راستے میں آ جائے تو کہیں بھی یہ نماز کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یعنی یہ آیت کا جو حصہ پیش کرتے ہیں اس کے مطابق بھی سعودیہ والے اپنے مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ لے کر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں تو صاف لکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے نماز کی جگہ لے لو یا نماز کی جگہ اخذ کر لو، اخذ کرنا بھی یہ معنی لے لیتے ہیں۔ لہٰذا یہ تو وہاں جانا پڑے گا ان کو، سعودیہ 5 وقت وہاں جانا پڑے گا، لیکن یہ جاتے نہیں ہیں اور الٹا جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے سعودیہ میں ہو رہی ویسے دیکھ کے پڑھ لو، یا آیت کی اس فریز کو لے کے جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن یہ نمازی قرآنسٹ جس کا ترجمہ میں نے لگایا ہے، نہ صرف آیت کے اس فریز پر یہ زبان کو مروڑے مارتا ہے، بلکہ اس کے آگے بیٹھا ہوا 20-30 معصوم لوگوں کا ریوڑ یہ بھی زبان کو مروڑے مار رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی وہاں سے نماز لینی ہے، جبکہ آیت کے متن سے یہ ثابت ہی نہیں ہے، اور ان لوگوں کو ابراہیم کے مقام کا بھی پتہ نہیں ہے ہی نہیں پتہ، کیونکہ سورہ 3 کی آیت نمبر 97 میں بتا دیا گیا ہے کہ ابراہیم کا مقام کہاں ہے۔ تو میں یہ لگا رہا ہوں، غور کریں، اس میں لکھا ہے آیت بینات مقام ابراہیم، یعنی واضح ہونے والی دلیلیں ہی ابراہیم کا مقام ہے، یا واضح ہونے والی آیات ہی ابراہیم کا مقام ہے۔ دوستو آپ دیکھیں کہ یہاں آیت بینات جمع میں ہے، واضح آیتیں ابراہیم کا مقام ہے، لیکن ان کے والا جو سعودیہ میں عمارت ہے اس میں ہے ہی نہیں واضح آیتیں، واضح آیتیں تو الکتاب المبین میں، اور یہ جمع میں ہیں یہاں پر، جبکہ جس مقام ابراہیم کو سعودیہ والے کو یہ مانتے وہ سنگولر ہے، یہاں آیات بینات جمع میں آیا ہے، یہ کیا ہے؟ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی ابراہیم کا مقام واضح آیتیں ہیں، اور آیتیں الکتاب المبین میں واضح ہیں جب ہم پڑھتے ہیں۔ تو دوستو اگر یہ چالاک لوگ پیش کریں کہ وہ جی کائنات میں بھی آیتیں ہیں، تو مجھے دکھائیں ابراہیم کا مقام کہاں ہے ان آیتوں میں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ دوستو الکتاب المبین میں ابراہیم کا مقام جو ہے وہ حنیف کا ہے، ابا کا ہے اور امام کا ہے، مقام بھی بتا دیا گیا ہے۔
सलात के मानी मैं भी किसी ज़माने में कम्युनिकेशन और राबता करता रहा हूँ। उस ज़माने में मैं भी जहालत में लिथड़ा हुआ था, लेकिन बाद में वक़्त गुज़रने के साथ साथ अल किताबिल मुबीन के मुतालिया और अरेबिक ग्रामर के मुताबिक पता चला कि मैं खुद गलत था। लिहाजा अपनी इस गलती का इकरार मैं अक्सर करता रहता हूँ, क्योंकि सलात के मानी कम्युनिकेशन और राबता नहीं है। मैं एक क्लिप सुन रहा था एक नमाजी कुरानिस्ट का, जिसका ये मैंने तर्जुमा भी लगाया था। वो कह रहा था कि सलात के मानी कम्युनिकेशन मैंने डिक्शनरी से लिए हैं, जबकि डिक्शनरी में भी ये उसके मानी नहीं है। लिहाजा क्यों नहीं, मैं आगे चलकर आपसे शेयर करता हूं। दोस्तों, कम्युनिकेशन और राबता सलात के मानी नहीं है, लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट जिसका तर्जुमा मैंने लगाया ये भी, और वो लोग जो सलात के मानी कम्युनिकेशन या राबता करते हैं, इनसे ज़रा बच कर रहें। इन लोगों के पास ना इल्म है और ना साबित कर सकते हैं कि सलात के मानी कम्युनिकेशन या राबता है। मेरी ये बात आप लोग याद रखें। यही वो लोग हैं जिन्होंने अल किताबिल मुबीन की तालीमात अपने नज़रिया को लेकर गलत तराजम के ज़रिए वो थोपी हैं, और अल किताबिल मुबीन की तालीमात का जब ट्रांसलेशन किया है तो अपनी ज़ुबान में बेड़ा ही गर्क कर दिया है उसका। और कुछ नमाजी कुरानिस्ट जो खुद को भी धोखा देते हैं और लोगों को भी धोखा दे रहे होते हैं, और अपने इस मकसद के लिए ये लोग सूरा 2 की आयत नंबर 27 में मौजूद यूसला पेश करते हैं, या कुछ और आयतें जैसे 4 की 90 है उसमें यासिलूना आया है, और भी बहुत सी हैं जैसे 6 की 136 यासिलू, और 11 की 17 में तासिलू, और 11 की 81 में यासिलू, और 13 की आयत नंबर 21 में यासिलूना, और 13 ही की 25 में यूसला, और 28 की 35 में यासिलूना के मानी मरवजा तराजम में ये लोग देखते हैं और फिर इन मानों को सलात पर थोप देते हैं, जबकि ये अल्फाज वासाला रूट से बनते हैं। ये लोग इसके मानी लफ्ज सलात पर फिट करके शोर किए हुए हैं कि सलात के मानी राबता या कम्युनिकेशन है। इनको ये भी पता नहीं कि सलात का रूट जो है वो वासाला नहीं है, बल्कि सालावा फैमिली से सलात है, और सलात सिंगुलर है, सिंगुलर, लेकिन ये दिन में 5-5 बार पढ़ रहे होते हैं। लफ्ज सलात सिंगुलर है। मजीद अगर हम वासाला रूट से बनने वाले अल्फाज देखें तो वसूल, ये उर्दू में भी हम बोलते हैं, अरेबिक से आया है। मौसूल, ये भी हम उर्दू में बोलते हैं, अरेबिक से आया है। तवासुल और मुत्तसिल और वसीलतन और मवासलात और आतसलात वगैरह भी वासालो फैमिली के ही मेंबर हैं, वासला फैमिली के ही अल्फाज हैं। लिहाजा इनके मानी राबता या कम्युनिकेशन होंगे, वासला रूट से है ना। और ये वही फैमिली है जो अभी मैंने आपसे इतने सारे रेफरेंसेस शेयर किए हैं। दोस्तों, वो लोग जो वासला के मानी उठाकर सलात पर फिट कर रहे होते हैं, जबकि सलात का अपना रूट सालावा है, ये वासला वाले मानी इस पे थोप रहे होते हैं। जबकि ये लोग सलात को वासला फैमिली के मानी पहनाकर कहते हैं कि हम दिन में 5 बार अल्लाह से कम्युनिकेशन या राबता कर रहे होते हैं। अगर हम इनकी बात ये वाली मान लें तो क्या इन 5 वक्तों के अलावा इन्होंने खुद ही दिन और रात के बाकी वक्तों में अपने ऊपर अल्लाह से कम्युनिकेशन या राबता करना हराम कर लिया है? ये मुझे बताएं जो लोग इसके मानी कम्युनिकेशन या राबता करते हैं सलात के। या यूं समझा जाए कि बाकी औकात कार में इनका अल्लाह से राबता या कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि अल किताबिल मुबीन की सलात तो दाइमून है, यानी पूरी जिंदगी हर मिनट और हर सेकंड बगैर गैब के इस सलात को अपने ऊपर आकीम
ہی رکھنا ہے، لیکن انہوں نے 5 وقت نکال لیے، جیسا کہ ان 5 وقتوں میں اللہ سے کمیونیکیشن یا رابطہ یہ لوگ کرتے ہیں، اور ان 40-50 منٹ کے علاوہ جتنا بھی وقت بچتا ہے وہ شیطان سے رابطہ یا کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ حالات آپ کے سامنے، شیطانی کام جو یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ رابطہ کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ الکتاب المبین کی ایک الگ مینشن ہے، لہٰذا ایسے افراد سے بھی بچ کر رہیں۔ یہ الکتاب المبین کی تعلیمات کو نقصان پہنچانے میں بہت خطرناک لوگ ہیں۔ یہ مدرسے سے پڑھے ہوئے جو مولوی صاحبان ہیں ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ نمازی قرآنسٹ۔ جبکہ کمیونیکیشن تو تبادلہ آراء کو کہتے ہیں، جبکہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں اس کو کمیونیکیشن کہتے ہیں، یہ تبادلہ آراء کاری نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تبادلہ آراء تو ایک بندہ سامنے بیٹھتا ہے، دوسرا اس کے سامنے بیٹھتا ہے، پھر آپس میں باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا یک طرفہ ہے، یک طرفہ اور خود ساختہ ہے۔ لہذا ویسے بھی صلاۃ پر تھوپنے کے لیے جو آیات واصلہ روٹ سے بننے والے الفاظ کی یہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہاں ان آیات میں لفظ کو دیکھا جائے تو لام پر کھڑا زبر اور شد نہیں ہوتا، جبکہ صلاۃ کے ہوتا ہے، صلاۃ کے ہوتا ہے، سواد پر کھڑا شد آ جاتا ہے اور لام پر کھڑا زبر بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا صلاۃ وصلہ روٹ سے ہے اور کمیونیکیشن اور رابطہ وصلہ روٹ سے، دونوں کے روٹ ہی الگ ہیں اور فیملیاں بھی الگ ہیں، ان سے بننے والے سیگے اور بھی الگ ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کمال ہوشیاری کے ساتھ صلاۃ کو کمیونیکیشن مانی پہنا کے لوگوں کو دھوکہ دیا۔ دوستو یہ تو کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب صلاۃ کے معنی کو ہم سب مل جل کر دیکھتے ہیں، تو میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ صلاۃ کا معنی نماز یا کمیونیکیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صلاۃ جامد نہیں بلکہ مشتق کا صیغہ ہے، یعنی مشتق صیغہ میں سے صرف صغیر کی گردانوں کے لیے صیغے بذریعہ اشتقاق کھلتے ہیں، جیسا کہ صلی، یصلی، صلوات، فہو مصلی۔ اس میں صلی ماضی کا صیغہ ہے، اس کی گردان صرف کبیر کے روٹ سے، اور یصلی فعل مضارع معلوم کی گردان کبیر کے روٹ سے، جس کے معنی صیغوں کے حوالے سے واحد، جمع اور تثنیہ، مذکر اور مؤنث اور فعل حاضر اور فعل غائب سب شکلوں میں اور متفرق بنتی رہیں گی، متفرق بنتی رہیں گی اس کی گردانیں اور اس سے بننے والے الفاظ مختلف زاویات میں۔ اگر اس کا معنی نماز یعنی نمی سے لیا جائے تو لازم ہوگا کہ یہ ایرانی لفظ نماز بھی مشتق کا صیغہ ہو تاکہ مختلف معنی اور مفہوم کی ادائیگی دے سکے۔ اس کے برعکس لفظ نماز کی گردان نہیں بن سکتی کیونکہ یہ جامد ہے، جبکہ صلاۃ جو کہ سالہ روٹ سے ہے، اس روٹ سے بننے والے الفاظ الکتاب المبین میں تقریباً 90 بار استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ صیغوں میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوگ چاہے صلی ہو یا صلی ہو یا مصلی ہو یا مصلی ہو یا پھر یصلی ہو یا پھر یصلونا ہو یا پھر یصلی ہو یا پھر مصلینا ہو، صلی سے صلو اور صلو ہو اور یصلو ہو، وہاں پر نماز یہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی سورہ احزاب میں یصلونا آتا ہے تو وہاں ترجمہ درود کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ ان کے معنی الکتاب المبین سے لیتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں کہ صلاۃ الکتاب المبین میں کیا ہے۔ ارے بھائی، اگر معنی نہیں کرنے کم سے کم اس کا سیاق سباق دیکھ لو، آیت کا یا آیت کا پورا کنٹینٹ غور سے دیکھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صلاۃ کے معنی یہاں کیا بن رہے ہیں، اور اگر تب بھی معنی نہیں بنانا رہے تو صلاۃ خود سمجھی جائے گی، آیت کا کنٹینٹ بتا دے گا کہ کیا ہے اس میں۔
اور یہ نمازی قرآنسٹ خود کو مین آف قرآن بھی کہتے ہیں، مین آف قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ صلات کا روٹ الگ ہے، کمیونیکیشن جو کہ واصلہ روٹ سے آتا ہے، اسی سے تواصل اور اتصالات اور مواصلات اور تواصیل وغیرہ بنتے ہیں، الفاظ جن کے معنی کمیونیکیشن یا رابطہ ہوتے ہیں، جبکہ صلات سالہ روٹ سے ہے۔ دوستو صلات کا پروٹو روٹ یعنی 2 حرفی روٹ جو کہ باب تفعیل سے ہے، یہ سورہ الکوثر میں فصلی میں صلی اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں صلی کے طور پر موجود ہے پروٹو روٹ، لہذا سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 میں صلی وہ چیز ہے جو سکون دیتی ہے، اور سورہ الکوثر میں صلی کی تشریح ونہر ہے، لہذا صلی کو 3 حرفی روٹ بنانے کے لیے آخر میں واو لگا دیا جاتا ہے۔ دوستو صلات سالہ روٹ سے ہے، اس کی حالت مفعولی ہے اور اس کا باب تفعیل ہے، یعنی باب تفعیل سے ہے۔ اس کلمہ کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے صیغے میں صلی 75 کی 31 میں اور اس کی ضد میں تولا 75 کی 32 میں موجود ہے۔ دوستو کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، اگر لفظ کا معنی پتہ نہیں چل رہا تو اس کی ضد والا لفظ دیکھ کر اس کا معنی پتہ چل جاتا ہے، اور اس صورت میں پتہ چلنے والا معنی دنیا میں سب سے مضبوط گردانا جاتا ہے، ضد کی صورت میں جو آتا ہے۔ اسی طرح الکتاب المبین بھی ضد اور مرادفات یعنی جس کو اردو میں مترادف کہتے ہیں، میں عربک میں مرادف کہہ رہا ہوں، ضد اور مرادف الفاظ لا کر اپنے معنی خود طے کر کے مبین کر دیتی ہے، یعنی وضاحت کرنے والے اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہاں پر یہ واضح ہو رہا ہے صلات کا معنی۔ کتاب جو کہ امام بھی ہے خود ہی رہنمائی کرے گی کہ معنوں کی ضد اور مرادفات کی صورت میں کیا نکل رہے ہیں، لہٰذا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ صلات حالت مفعولی میں ہے اور باب تفعیل سے ہے، اس کا کلمہ فعل ماضی واحد مذکر غائب صلی 75 کی 31 میں اور اس کی ضد میں تولا 32 میں موجود ہے، لہذا بابوں کی لکھی ہوئی لغت یا مفتی سے پوچھنے یا تاج العروض ابن فارس راغب اصفہانی کی لکھی ہوئی دنیا میں سب سے 3rd کلاس لغت اور مجند وغیرہ جو کہ 3rd کلاس لغتیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ الکتاب المبین صلات کے معنی خود طے کرے گی اور وہ میں آپ سے ابھی شیئر کروں گا۔ غور کریں، لکھا ہے آیت میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، پس نہ تو سچ ماننا اور نہ ہی صلاح کرنا ہے۔ اب اس کی ضد میں 75 کی 32 میں آیا ہے وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، اور لیکن جھوٹ منسوب کرنا اور پیچھے مڑ جانا یا پلٹ جانا یا پیٹھ پھیرنا یا منہ موڑنا۔ لہذا دوستو ان دونوں آیات میں صدقہ کی ضد کذبہ ہے، سچا کر دکھانا صدقہ کے معنی ہے، اور ضد میں جھوٹ منسوب کرنا، جھوٹ کر دکھانا۔ دوستو صدقہ کے معنی سچ ماننا، اس کی ضد میں جھوٹ ماننا یا جھوٹ بولنا معنی طے ہو جاتے ہیں کذبہ کے۔ اسی طرح تولا کی ضد صلی اور صلی کی ضد تولا ہے، لہذا تولا کی ضد میں صلی کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے، لہذا تولا کے معنی پیچھے چلے جانا، اس کی ضد صلی، اس کے معنی ہے فرض منصبی ادا کرنا۔ تولا کے دوسرے معنی ہے منہ موڑنا، اس کی ضد میں صلی کے معنی توجہ دینا یا توجہ کرنا ہو گئے۔ تولا کے معنی پیچھے مڑنا، اس کی ضد میں صلی کے معنی زیر سایہ ہونا کے ہو گئے۔ تولا کے معنی پیچھے مڑ جانا، اس کی ضد میں صلی کے معنی پیروی کرنا ہے۔ دوستو
तवल्ला के मानी पीठ फेरना, इसकी जिद में सल्ला के मानी मुतवज्जा होना या तवज्जा देना या फर्ज मंसबी अदा करना के हैं। मजीद तवल्ला के मानी वापस मुड़ जाना, इसकी जिद जो बनेगी वो पैरवी करना, पीछे पीछे चले जाना। दोस्तों, वापस मुड़ जाना की जिद इल्हाक करना भी है। मुंह मोड़ना तवल्ला के मानी हो गए, इसकी जिद में रुजू करना या ध्यान देना से मुतअल्लिका मानी है यहाँ पर सल्ला के। ये अलकिताबिल मुबीन जिद की सूरत में खुद मानी तय कर किए जा रही है। दोस्तों, ये जिद की सूरत में मानी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मजीद हम अब सल्ला के मानी सूरह अल-अलक की आयात से मुरादफात और अजदाद की सूरत में देखते हैं। तो गौर करें, आयात मैंने लगाई हैं स्क्रीनशॉट की सूरत में, उसमें मुरादफात भी हैं और अजदाद भी। पहले हम अजदाद देख लेते हैं कि कौन से हैं। आयत नंबर 9 में यनहा, इसकी जिद में आयत नंबर 10 में सल्ला आया है, लिहाजा यनहा के मानी है वो रोकता है, इसकी जिद में सल्ला जो कि आयत 10 में है इसके मानी बनते उसने पैरवी की या उसने फर्ज मनसबी अदा किया। यनहा के दूसरे मानी है वो रोकता है, इसकी जिद में सल्ला के दूसरे मानी है उसने फर्ज मनसबी अदा कर लिया। यनहा के तीसरे मानी है वो रोकता है, इसकी जिद में वो अमल पैरा होता है। ये सल्ला के मानी आ गए। मजीद हम देखते हैं नंबर 4 पे, यनहा के मानी वो रोकता है, इसकी जिद में उसने ड्यूटी अंजाम दी, ये सल्ला के मानी है। मजीद यनहा के मानी वो रोकता है की जिद में सल्ला के मानी उसने अमल किया। मजीद यनहा की मानी बनते हैं वो रोकता है, इसकी जिद में सल्ला के मानी बनते उसने रुजू किया। मजीद यनहा की मानी वो रोकता है, इसकी जिद में सल्ला के मानी उसने पीछा किया या पैरवी की। ये देखिए आप, जो पहले मैंने जिद की सूरत में तवल्ला के मानी शेयर किए थे उससे ये काफ़ी मुमासलत रखते हैं सारे मानी। मजीद आयत नंबर 6 में आप देखें यतगा आया है, इसकी जिद सल्ला है। यतगा के मानी वो सरकशी करता है, इसकी जिद में सल्ला के मानी बनते हैं उसने अपनाया या उसने पैरवी की। मजीद पॉइंट नंबर 2 पे यतगा के मानी है वो सरकशी करता है, इसकी जिद में सल्ला के मानी है उसने फर्ज मनसबी अदा किया। मजीद यतगा के मानी है वो सरकश है, इसकी जिद में सल्ला के मानी है वो ज़ेरे साया होने वाला है। यतगा के मानी है मजीद वो सरकश है, इसकी जिद में सल्ला के मानी वो पैरवी करता है। मजीद यनहा के मानी वो सरकश है, इसकी जिद में सल्ला के मानी वो इतबा करता है। यतगा के मानी वो सरकश हुआ, इसकी जिद में उसने रुजू किया, सल्ला के मानी बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और पीछे वाले भी, तो काफ़ी मुमासलत है मानों में। मजीद हम देखते हैं नंबर 13 में तवल्ला यहाँ पर भी आया है इन आयात में और सल्ला की जिद में आया हुआ है। यानी तवल्ला के मानी जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था, मुंह मोड़ना है, पीछे मुड़ जाना है, पीछे चले जाना है, पीठ फेर लेना है, तवज्जा हटा लेना है, वापस मुड़ जाना है, लिए और मुंह मोड़ लेना, इस तरह के मानी है। अब इसकी जिद में, तवल्ला की जिद में सल्ला के मानी जो बनेंगे वो बनेंगे तवज्जा देना या तवज्जा करना, ज़ेरे साया होना, पैरवी करना, मुतवज्जा होना, इसने अपनाया ये भी होगा, इल्हाक करना, इसने इतबा की ये भी होंगे मानी इसके। दोस्तों, ये तो अजदाद की सूरत में मानी है सल्ला के। अब हम मुरादफात की सूरत में देखते हैं तो यही सूरह अल-अलक में अल-हुदा आया है, इसका मुरादफ सल्ला है। अल-हुदा के मानी रहनुमाई के हैं और मुरादफ के तौर पर सल्ला के मानी भी वही बनेंगे। मजीद हदायत अल-हुदा के मानी है, लिहाजा सल्ला के मानी भी हदायत ही सामने आएंगे। दोस्तों, मजीद आयत नंबर 7 में आप देखें अस्तगना आया है, इसका मुरादफ सल्ला आया है। अस्तगना के मानी है उसने इंतज़ाम किया, इसका मुरादफ सल्ला के मानी बनेंगे उसने इंतज़ाम किया या उसने बंदोबस्त किया। आयत नंबर 8 में रुज का मुरादफ सल्ला आया है, रुज
کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا یا پلٹنا واپس. اس کا مرادف ہے صلی آیا تو صلی کے معنی وہ لوٹا یا اس نے رب کا رجوع کر لیا یا اس نے پیروی کر لی. یہ ایک ہی معنی بنتے ہیں مرادفات. رجع کے معنی بھی پیروی بنتے ہیں. لہذا آیت نمبر 12 میں تقوی آیا ہے، اس کا مرادف صلی ہے. تقوی کے معنی ہے راہ راست، اور مرادف کی صورت میں صلی کے معنی بھی راہ راست کے ہی ہیں. دوستو یہاں ان آیات کے متن میں ہے کہ عبدن اذا صلی، آپ دیکھیں عبدن اسم صفت ہے، اس فرد کو کہا جائے گا جو کائنات کو بنانے والے کی ڈیوٹی انجام دے رہا ہے. اذا ہنگامی حالت کا قرینہ، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم ہے ہی نہیں، کسی بھی وقت اپلائی ہو جائے گا. لہذا صلی کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب یہ عبدن اذا صلی، اس کے معنی کریں جتنے بھی میں نے آپ سے معنی شیئر کیے ہیں ان کو لگا کر، تو ترجمہ یہ بنے گا عبدن اذا صلی کا کہ نمبر 1 پر ڈیوٹی انجام دینے والا جس لمحے وہ عمل پیرا ہوا. نمبر 2 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب پیروی کی. نمبر 3 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب ڈیوٹی انجام دی. نمبر 4 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب فرض منصبی ادا کیا. نمبر 5 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب لائحہ عمل کیا. نمبر 6 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والا جب زیر سایہ ہوا. نمبر 7 پر ہے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب اتباع کی. نمبر 8 پر اس کے معنی بنیں گے ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب اپنایا. نمبر 9 ڈیوٹی انجام دینے والا جب زیر سایہ ہوا. نمبر 10 ڈیوٹی انجام دینے والا جب متوجہ ہوا یا ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب توجہ دی. نمبر 11 ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب الحاق کیا یا ڈیوٹی انجام دینے والا جب ملحق ہوا. بطور مرادف عبدن اذا صلی کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کروں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے نمبر 1 پر ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب اس نے رب کا رجوع کیا. نمبر 2 ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب رہنمائی یا ہدایت کی. نمبر 3 ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب وہ عمل پیرا ہوا. نمبر 4 ڈیوٹی انجام دینے والا جب اس نے فرض منصبی ادا کیا. نمبر 5 ڈیوٹی انجام دینے والے نے جب اس نے بندوبست یا انتظام کیا. نمبر 7 ڈیوٹی انجام دینے والا جب اس نے راہ راست اپنائی. دوستو عبد جو ہوتا ہے مالک کے حکم کا منتظر ہوتا ہے کہ مالک حکم دے اور میں وہ جو اپنی ڈیوٹی اس کو سر انجام دوں، میرا جو فرض منصبی اس کو ادا کر لوں، جو عمل پیرا ہونا ہے اس کو کر لوں، جو بھی معنی میں نے آپ سے شیئر کیا ہر موضوع پر. لہذا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور عبدن جو ہوتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل جو کرتا ہے وہی صلاۃ ہوتی ہے. لہذا دوستو ان معنی کو لے کر صلاۃ اور صلی کو دیکھا جائے گا. میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ یہ تو صلی کے معنی ہو گئے جو کہ صلاۃ کا فعل ماضی غائب واحد کا صیغہ ہے. اب صلاۃ کے الکتاب المبین سے مرادف اور ازداد کی صورت میں جو معنی بنتے ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں تو غور کریں. میرے پاس سورہ 2 کی آیت نمبر 83 ہے، میں نے اسکرین پر بھی لگائی ہے. اس میں 2 ضد کی طور پر لفظ آئے ہیں، غور کریں. الصلاۃ آیا ہے، اس کی ضد میں تولی آیا ہے اور معرضو آیا ہے. لہذا تولی کے معنی تو ازداد کی صورت میں صلاۃ کے کریں تو اس نے پیٹھ پھیر لی، اس کی ضد میں صلاۃ کے معنی آئیں گے اس نے فرض منصبی ادا کیا. اس نے منہ موڑ لیا، اس کی ضد میں صلاۃ کے معنی آئیں گے اس نے پیروی کی. تولا کے معنی آئیں گے وہ پیٹھ پھیر گیا. لہذا اس کی ضد میں صلاۃ کے معنی آئے گے وہ زیر سایہ ہو گیا. لہذا اسی طرح باقی ہم دیکھیں گے کہ تولی کے معنی تو بنتے ہیں وہ پیچھے مڑ گیا، اس کی ضد میں الصلاۃ کے معنی جو بنتے ہیں وہ بنتے ہیں کہ وہ عمل پیرا رہا. لہٰذا وہ سارے معنی جو میں نے پیچھے آپ سے شیئر کی وہ سارے کے سارے لگا کے یہاں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. مزید دوسرا اگر ہم ضد والا لفظ دیکھیں تو وہ ہے معرضو. معرضو کی ضد الصلاۃ آیا ہے، لہٰذا
मुअरिदू के मानी है एराज बरतना। इसकी जिद में अस्सलाता के मानी बनते हैं अपना लेना, मुअरिदू के मानी बनते हैं मुंह फेरना। इसकी जिद में अस्सलाता के मानी बनते हैं तवज्जा करना या मुतवज्जा हो जाना। इसी तरह मुअरिदू के मानी बनते इनकार करना, और इसकी जिद में अस्सलाता के मानी अपनाना के हो जाते हैं। मुअरिदू के मानी कन्नी कुतराना, इसकी जिद में अस्सलाता के मानी जो बनते हैं अपनाना या पैरवी करना या इतबा करना, या ज़ेर साया हो जाना। मजीद मुअरिदू के मानी एराज बरतना, इसकी जिद में अस्सलाता के मानी पैरवी करना से मुतल्लिक बनते हैं। मुअरिदू के मानी बनते हैं इनकार करना, इसकी जिद में मान लेना, ये भी सलात के मानी बनते हैं। लिहाजा दोस्तों कन्नी कुतराना ये मुअरिदू के मानी बनते हैं, और अस्सलाता के मानी बनते हैं पीछा करना। ये तो इसके मानी बन रहे हैं सलात के, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मजीद हम मेरे पास सूरा 24 की आयत नंबर 41 है। इसमें लिखा है आलम तारा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहु मन फिस समावाति वल अर्दी वत्तैरु साफ़ात कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीह वल्लहु अलीमुम बिमा यफ़अलून। क्या तू नहीं देख रहा है कि कायनात को बनाने वाले इसी के लिए युसब्बिहु कर रहे हैं, जो भी बर्तरियों और जो भी फाउंडेशन में है, और ख़ास उड़ान भरने वाले ही इंतज़ाम करने वाले हैं। तहकीक हर को अपनी खुद के फ़र्ज़ मनसबी या लाहे अमल या इतबा या पैरवी और अमलन सरगर्मी या तैराकी का मालूम है, और कायनात को बनाने वाला वो जानता है जो इसके साथ वो अमल पैरा है। दोस्तों आयत के इस मुकम्मल पैराहे में ये बताया जाता है कि बिमा यफ़अलून, यानी कायनात को बनाने वाला वो जानता है कि वो जो अमल कर रहे हैं। यहाँ पर अमल को सलात कहा गया है, और तस्बीह तैराकी, अमल करने के लिए जो तैरना है उसको तस्बीह कहा गया। ना कि लकड़ के बनाए हुए मोती कागज उसमें धागे में डालकर गोल गोल घुमाने हैं और उस पर अल्लाहु अल्लाहु रहमान रहमान रहीम रहीम पढ़ना, वो है ही नहीं। अमलन सरगर्मी या तैराकी करने को तस्बीह कहा जाता है। दोस्तों आयत में सलात और तस्बीह दोनों मुरादफ अल्फाज हैं, क्योंकि इनके साथ अमल करते हैं और इनका अमल ही सलातहू और तस्बीह है। मजीद हम देखते हैं तो मेरे पास सूरा 19 की आयत नंबर 59 है। इसमें लिखा है कि फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउश शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या। फिर चुने हुए अफराद और नबीयीन के बाद से जानशीन बनने वाले अफराद ने, इन अफराद ने सलात को ज़ाया कर लिया और उन्होंने अपनी शहवत की इत्बा की, अन करीब वो बगावत को मिल जाते हैं। यानी वो अफराद जो जानशीन बने थे नबीयीन और चुने हुए अफराद के बाद से, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की इत्बा की और उनकी सलात ज़ाया हो गई। यानी अपनी ख्वाहिशात के ज़ेरे साया हुए तो उनकी सलात ज़ाया होगी। अगर अपनी ख्वाहिशात की बजाय कायनात को बनाने वाले के अहकामात के ज़ेरे साया कर देते अपनी शहवत को, तो फिर फ़र्ज़ मनसबी जो करते वो, या जो लाहा अमल वो करते, या जो वो ड्यूटी सर अंजाम देते, या जो वो अमल करते, या जो वो तवज्जा और ध्यान करते, ये क्या होता, सलात होती उनकी। लेकिन चूंकि अपनी ख्वाहिशात की इत्बा की तो इनकी सलात ज़ाया हो गई। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं मुरक्कब आयत में जो एक दूसरे के मुरादफ हैं, तो वो ये हैं वत्तबउश शहवाति। इसका मुरादफ जो है वो अदाउस सलाता है, यानी शहवत की इत्बा का मुरादफ सलात का ज़ाया करना है। शहवत के ज़ेरे साया हो गए, सलात ज़ाया होगी। दोस्तों जो अपनी शहवत के ज़ेरे साया है इसकी सलात ज़ाया है, और जिसने अपनी शहवत को कायनात को बनाने वाले के हुक्म के ज़ेरे साया कर लिया और अपनी शहवत के ज़ेरे साया ना हुआ, वो सलात पर है। क्योंकि जब वो अहकामात के ज़ेरे साया करेगा तो वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देगा, अहकामात के मुताबिक वो
फ़र्ज़ मनसबी जो अदा करेगा वो अहकामात के मुताबिक होंगे, उसका ध्यान अहकामात के मुताबिक होगा, उसकी तवज्जा अहकामात के मुताबिक होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, वो इनके ज़ेर साया भी होगा। मज़ीद हम देखते हैं अशहवाती की ज़िद अस्सलाता है, यानी हवस परस्ती की ज़िद रास्तबाजी है। यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि शहवत के ज़ेरे साया हुआ सलात ज़ाया होगी, यानी राह रास्त पर वो ना रहा, उसने अपने फ़र्ज़ मनसबी, अपनी ड्यूटी, अपना लाया अमल, अपना तवज्जा, अपना ध्यान हटा लिया, वो सारी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक करेगा। मज़ीद हम देखते हैं, मेरे पास सूरह 8 की आयत नंबर 35 है, इसमें लिखा है वमा खाना सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअम व तस्दिया, और इन मुशरिकीन या काफिरीन की सलात अलबैत के पास नहीं है सिवाय सीटियां और तालियां बजाने के। दोस्तों, इस आयत में सलातु की सिफात मुकाअम व तस्दिया आया है। आपको पता ही है कि ये मजहबी लोगों का अलबैत कहाँ है, जबकि इनका बैत तो सऊदीया में है, वहाँ नमाज ही पढ़ी जा रही है। अल किताबिल मुबीन के मुताबिक अहकामात पर अमल नहीं हो रहा, यानी अपनी ड्यूटी सार अंजाम नहीं दे रहे, चूंकि वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। इनकी नमाज को सीटियां और तालियां कहा जा रहा है, और ये मुशरिकीन और काफिरीन कर रहे हैं आज भी। इन नमाजियों में से कोई भी अल किताबिल मुबीन की नहीं मान रहा। आप आयात पेश करके देख लें, फौरन सलात का लफ्ज देख कर कहेंगे कि नमाज है, लेकिन इस आयत के मुताबिक सलात को सीटियां तालियां बजाना कहा गया है, वो भी बैत के पास, क्योंकि इनके वाले अलबैत के पास तो नमाजें ही पढ़ी जा रही हैं, लिहाजा नमाज को ही इनके वाली को सीटियां तालियां कहा गया है, क्योंकि अहकामात में जो लिखा है उस पर अमल ही नहीं कर रहे, यानी फ़र्ज़ मनसबी नहीं वो अदा कर रहे। आयत के मुताबिक मुशरिकीन और काफिरीन की सलात सीटियां और तालियां हैं, इसी वजह से क्योंकि जो कायनात को बनाने वाले ने फ़र्ज़ मनसबी अहकामात की सूरत में दिए हैं, इनके ज़ेरे साया नहीं, इनकी इत्बा नहीं कर रहे, इन पर अमल नहीं कर रहे, इनको तवज्जा नहीं दे रहे, इनको ध्यान नहीं दे रहे, इनके पीछे नहीं चल रहे, इसके मुताबिक ड्यूटी जो लगाई है वो सर अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि नमाज पढ़े जा रहे हैं बैत के पास, जबकि ये मुशरिक भी कर रहे हैं ये काम, क्योंकि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक जब मोमिनीन और अल्लाह के चुने हुए अफराद पर आयात पढ़ी जाती हैं तो वो सजदा में गिर जाते हैं। लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट हूँ या आम नमाजी हूँ, ये लोग अपनी नमाज में अत्तहियात, दुआए कनूत, दुरूद शरीफ, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यानी सना और सुबहाना रब्बियल अजीम और सुबहाना रब्बियल अला और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और अल्लाह अकबर जैसे गैरुल्लाह के लिखे हुए कलमात जो कि आयात नहीं है, इनको पढ़कर इन पर सजदा कर रहे होते हैं और आयात के साथ मिलाकर पढ़ते हैं, और यही शिरक है। दोस्तों, ये सारी बात मैंने जो 8 की 35 पर की है वो अलबैत को लेकर की है, जिसे ये मानते हैं उसको मद्देनजर रखकर की है, जबकि बैत पर मेरा ओपिनियन बिल्कुल अलग है। जब हम आयत की अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो उसको भी मद्देनजर रखेंगे। फिलहाल अलबैत को ये लोगों अपने वाला समझते हैं, तो इसी वजह से मैंने उसको मद्देनजर रखकर पूरी बात की है। अब मजीद हम सलात के मानी ग्रामर के मुताबिक देखते हैं तो सल्ला माजी का सीगा है, युसल्लू मजारे का सीगा है, मुसल्ली फाइल है, दूसरे नंबर पर आने वाले को कहते हैं जो पहले वाले के ऐन पैरों पर पैर रखता हुआ आए, यानी पैरवी करता हुआ आए, यानी बिल्कुल ऐन पैरों पर पैर रखते हुए बगैर फासले और बगैर फर्क के आता जाए, वो मुसल्ली कहलाता है, यानी फाइल होता है। यानी वो इत्बा या पैरवी करने वाला है, या फ़र्ज़ मनसबी अदा करने वाला है, या ड्यूटी सार अंजाम देने वाला है, या लाहा अमल पर चलने वाला है, या तवज्जा करने वाला है, या ध्यान करने वाला है। और मुसल्ला इसम मफ़ऊल है, यानी जिस पर फ़ेल वाक़े होगा, और अगर आप मुसल्ली है तो आपका मुसल्ला अल किताबिल मुबीन के अहकामात है जिनकी पैरवी होगी।
जिनकी पैरवी की जाएगी, जिनकी ड्यूटी सर अंजाम दी जाएगी, जिन पर अमल पैरा हुआ जाएगा, जो कि लाया अमल है, जिनको लाया अमल बनाया जाएगा, जिनको तवज्जो में रखा जाएगा। ये तो हो गए सलात के मानी, और यही मानी आयात के कंटेंट के मुताबिक लगेंगे, लेकिन हरूफ जरा अला वगैरह देखा जाएगा, उसके मुताबिक भी हम मानी को देखेंगे। दोस्तों, अब मैं दो तरह के और रूट वर्ड्स आपसे शेयर करूंगा। ये रूट वर्ड्स सलात के नहीं है, लेकिन इन रूट्स को लेकर आपको ये नमाजी कुरानिस्ट धोखा दे रहे होते हैं। गौर करें, नंबर 1 पर है साला या रूट है, इससे नुस्ली ही, जो कि सूरा 4 की आयत नंबर 30 और 115 में, और नुस्लीहिम सूरा 4 की आयत नंबर 56 में आया है। ये बाबे अफ़आल से है। इसी तरह हम देखते हैं इन्नहुम सालुन नार सूरा 38 की आयत नंबर 59 में आया है। इसका मतलब बनता है वो इस्तिआल अंगेजी को दाखिल होने वाले हैं। इसी तरह सूरा 37 की आयत नंबर 163 में आया है इल्ला मन हुआ सालिल जहीम, मगर जो वो बोसीदगी को दाखिल होने वाले हैं, यानी खड़ा हुआ और बोसीदा जो है रसूमात हैं, जो भी आप ले लें, उसको दाखिल होने वाले हैं, वो भी तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अल किताबिल मुबीन की इन आयात में साली इसम फाइल है वाहिद, और सालू जमा का सीगा है। ये साला या रूट से है, और इससे बनने वाले अल्फाज तकरीबन 25 बार अल किताबिल मुबीन में इस्तेमाल हुए हैं। इनके मानी दाखिल होना, शामिल होना और मुतअल्लिका होना से मुतल्लिक है। दोस्तों, अंदर दाखिल होना भी इसके मानी है। और अगर लीमा डाइवर्ट से बनने वाले अल्फाज देखें इसके, तो वो 4 हैं, और मानी दाखिल होना और शामिल होना और मिल जाना के हैं। इसी तरह एक और रूट वर्ड है जो कि दूसरा है, वो है वासला रूट, जो कि इन दोनों से अलग है। इससे बनने वाले अल्फाज तकरीबन 10 मकामात पर आए हैं। इसके मानों पर मैं ऊपर बात कर चुका हूं। इसके मानी जो है वो कम्युनिकेशन के हैं, और सालावा से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये खुद वासला रूट है। लिहाजा इससे लफ्ज जो बनते हैं वो बनते हैं तवासल और वासला, और इसी तरह बनता है अतसला और अतसाल और मुवासलात। वासला रूट से बनते हैं, इनके मानी राबता और कम्युनिकेशन होते हैं। और इसी तरह युसलू लीमा डाइवर्ट तकरीबन 8 बार इस्तेमाल हुआ है। इससे मानी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ बारहा, कि कम्युनिकेशन, राबता, जुड़ जाना, पहुंचना से मुतअल्लिका है, और इसी से तवासला और अतसलात और मुवासलात जैसे अल्फाज बनते हैं, जिनके मानी कनेक्ट और कम्युनिकेशन से मुतअल्लिका है। ये 3 तरह के मैंने रूट आपसे शेयर किए हैं। सालावा, जो कि सलात का रूट है, इसमें मानी कम्युनिकेशन राबता नहीं आते, क्योंकि वासला रूट में कम्युनिकेशन राबता और वगैरह आते हैं। इसी तरह साला या रूट के मानी दाखिल होना और शामिल होना से मुतअल्लिका है। ये हमारा सलात के मानी अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है, इस पर लेक्चर था। लिहाजा हम सलात सीरीज भी शुरू कर रहे हैं, और क्या है अल किताबिल मुबीन के मुताबिक सलात मानी तो आपको पता चल ही गए होंगे। उन्हीं को मद्देनजर रखकर हम देखेंगे कि कहां पर क्या है, और आयात के सियाक और सुबाक और उसके कंटेंट को भी देखेंगे। लिहाजा अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो वो जरूर कमेंट की सूरत में दें, ताकि मेरे इल्म में इजाफा हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।